So, shall we start the class now? Good morning to all of you. I am Dr. Sumati Ramakrishna Gowda, B. Computer Science, MSc IT, MPhil Computer Science, and PhD Computer Science. I am Assistant Professor, Department of Computer Science, KSOU, Mysuru. I am the Director for Skill Development, CMKKY, KSDC, and also Nodal Officer for SEMKA and Swayam Prabha Channel IGNU, channel number 20, and Coordinator for Visual Studio. I welcome to my class for Computer Fundamentals. Dear students, you all know what is a computer. Okay. See, computer means what? Computer, the word computer the means it is an electronic device which takes the input, processes it, and gives the output. Computer is derived from the word compute, from the Latin word compute. Compute means what? To calculate. Okay. So here, in simple words, in order to explain in simple words, I would say computer is an electronic device which takes the input given by the user in the form of data. Okay, data can be text, numbers, video, audio, images, anything can be data. Okay, it takes the input from the user given by the user. Okay, and it processes it as the instruction given by the user and gives the output as result. So this output is called as an information. Okay, so here now you all know the definition of a computer. Okay, it is an electronic device. It takes the input, it processes it, and gives the relevant data. Okay, so here, so when I say computer, so when I say computer, you are feeding the data to the computer, right? So here, data means what? Data is the raw facts or figures. Okay, so here there are four types of data. What is that? Text data, then text, audio, video, okay, numbers. So there are four types of data. I would say new alphabetic. Alphabetic means alphabets A to Z, and alphabets A to Z, capital A to Z, small a to Z. Okay, they are called as alphabetic data. Numeric data means what? So second one is numeric data. So what is this numeric data? Numbers. Numeric means numbers. So numbers starts from what? 0 to 9 only, no? So this 0 to 9 numbers, 9, they are the combination of all the, when you say million, lakhs, thousand, they're all combinations of 0 to 9 only. Okay, so you don't have above 9. Okay, so numeric is 0 to 9. So they are called as numeric data. So when I say alphanumeric data means combination of alphabets and numbers. Okay, so they are called as alphanumeric. Means suppose if your register number starts from MC11001000 like that, so it is called as an alphanumeric. Alphanumeric means the M and C, they are called their alphabets. Okay, so and followed by numbers, so they are alpha, they are called as alphanumeric. Okay, so here now the fourth one is what? Special characters. Special characters is what? You have symbols like asterisk symbol, ampersand symbol, percentage symbol, hash symbol, at symbol, question mark, slash, less than, greater than, okay, plus, minus, equals, dollar symbol, rupee symbol, euro symbol, ampersand symbol, etc. So these are all the symbols. Okay, so we call these symbols as special characters. Now students, you know, no, data is, there are four types of data.
So which are they? Alphabetic. Alphabetic means all the letters, alphabets A to Z, capital A to Z, small a to Z. Numeric is 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like that. Okay, so they are all numbers. Next is alphanumeric. Alphanumeric means what? They are combination of alphabets and numbers. Okay, so here we have alphanumeric special characters. Okay, students, now you know what is a computer. Now you know what is a data. Okay, so here now what is information? When data is processed, you will get information. See, data is nothing but it is raw facts or figures which does not have any meaning. See, my name is Dr. Sumati. Okay, so here Dr.Sumati. See, I am entering from the keyboard. Okay, they are all the what alphabets. It does not have any meaning. So when you write Dr. Sumati, it has got a meaning, right? So single alphabets is just raw facts or figures. It does not give you any meaning. When you put all these alphabets together, it gives you some meaning. So it is called as information. Information is processed data which gives you some meaning. Okay. Hope you have understood what is a computer, what is a data, what is an information. Okay, students, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು now I will explain you what is now you have learned what is a computer. Okay, now I will explain you history of computers. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎವಲ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, then we will learn generation of computers. Okay, see students, this is the basic of computer fundamentals which is required for everybody. So today's class all first year BA BCom students are there. So the same whatever I am teaching today is very very important when second year BA BCom students, when they come to second year, they have a subject called as FCA. FCA means fundamentals of computer applications. All this is there, so don't so be alert, learn whatever I am teaching for all these 3 days, and this will help you for your next year examination. So this is required for everybody. Okay, so now you all know what is a computer. Now you know what is a data. Now you know what is an information. Okay, so how it works, all that I will teach you. Dear students, you at the end at the last day, that is 8th, 9th, 10th is the last day for you, and on the last day we will give you the link. Okay, after attending my all 8th today's class, tomorrow's class, and day after tomorrow's class, at the end the last day we will give you the link. Okay, in this link you have to register, like you have to put your name, roll number, email ID for the certificate. This certificate will help you a lot. Okay, so this is skill development certificate. So many students have selected computer fundamentals. At the end you please register. Okay, that link will be displayed in the chat box. I will share with you. Okay, so ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ ನೇಮು, ರೋಲ್ ನಂಬರು, ಇಮೇಲ್ ID ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು youtube.com,
ಗೋ ಟು youtube.com. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, youtube.com ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, in future all our computer science programs will be in the form of videos. Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೂನು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, those who I missed today, they can watch me. Okay, youtube.com ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. Now I will explain you history of computers. Okay students, now we will learn ಹೇಗಿತ್ತು computers ಮೊದಲು. Okay, hope you everyone can see my slides. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ what to say my ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so here now I will explain you history of computers. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಅ sea change with the advancement in technology, especially in the field of ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಮೊದ್ಲು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಓಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ಆಫೀಸಸ್, ಹೋಮ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಹೋಟೆಲ್ಸ್, ಶಾಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಈಗ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, so hope you can see my slides. Okay, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಯ್ತಾ, ರೈಲ್ವೇಸ್, ರೋಡ್ ವೇಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರೇ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ನಿಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್ದು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್. So this advance in technology has made our life easy and comfortable. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ we can execute a number of activities using computer based systems. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ನಾವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. We can write a draft on word processor and email it, make calculations using an electronic spreadsheet and incorporate graphics, create a database of friends with their phone numbers, addresses and email IDs etc. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು
ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು MS ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ IDs ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ arduous process to perform these activities using existing traditional methods. Okay, so computers can also simplify other tasks such as word processing, designing, website development, database management, etc. Therefore computer should be referred as a data processor. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸೈನ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸರ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಹಿಂದೆ ಅದು ಆಗೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಟುಮಾರೋ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ 3,500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ ಸೋನ್ 3,500 years ago. ಆಯ್ತಾ? 3,500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಸೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋನ್, ಕೇಳಿ, ವೆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ವ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ astronomical calculations by considering the position of sun rays. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಸ್ಟೋನೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3,500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದು 3,500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸ್ಟೋನೇಜ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ತರ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಸ್ಟೋನೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತಿರೋದು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಹೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋನ್ಹೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದನ್ನ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಹೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ತರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ 1 2 3 4 ಅಥವಾ 1 2 3 4 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹಸು ಕರುಗಳು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಟ್ or sheep or goats, they used to use small pebbles. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಆಣೆ ಕಲ್ಲು ಏನೋ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 10 ಹಸುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಅದನ್ನ ಮೇಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಪೆಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ 3,500 years ago, people used to count their cattle or goats or sheep with the help of small stones. Okay, so this is how the computer first ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Let's now see how the computer has evolved from a simple calculating machine over the centuries. ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಅಬ್ಯಾಕಸ್. ಈಗ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲೇಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಬ್ಯಾಕಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಣಿಗಳು. ಓಕೆ, ಬೀಡ್ಸ್. ಈ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಆ ಸ್ಲೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಗ್ರೀನು, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಸ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆ ತರ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮಣಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಮಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಯಾಕಸ್, ವೆನ್ one slate, you have seen the slates which we were learning when we were small. It was with the small beautiful blue, green, yellow color beads. Okay, it is just similar to that. Okay, so here abacus, this is the next computer. Abacus may be termed as a sort of ancient computer. ಇದು ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. So abacus were generally used for numerical calculations. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್. and still it is widely used by merchants in Asia and African continents. ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Abacus is also very popular among children in many parts of the world. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಣಿ ಇರೋ ಸ್ಲೇಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. as it helps them to learn basics of calculations. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಳಿಯೋದು, ಕೂಡೋದು, ಮೀನ್ಸ್ addition and subtraction. These are the basic mathematics. They used to do with the help of abacus. Okay, only for abacus was used only for numerical calculations, as it helps them to learn basics of calculations. Okay, it comes in different forms, sizes, colors and constructions. ಅದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಸೈಜಸ್, ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದು, ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಸ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್. ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು, ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಂಜ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದ ತರ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಣಿ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನೌ ನೋ ಅಬೌಟ್ 2 pioneers who laid the foundation of computer science. ಇದು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಸ್ಲೇಟ್ ತರ, ಓಕೆ, ಮಣಿಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಮೆಮರೀಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 scientists. Let's now learn about 2 pioneers who laid the foundation of computer science. Okay, first one yaru, Blaise Pascal. So Blaise Pascal ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, in 1642 French mathematician Blaise Pascal, he invented a machine which is named numerical wheel calculator. Okay, at that time Blaise Pascal was just 18 years old. Later, numerical wheel calculator became popular as a Pascaline. Okay, Blaise Pascal ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1642 ನಲ್ಲಿ 1642ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅವರು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಡಿಡಿದ್ರು.
hope you can see figure number 5. This is what Blaise Pascal invented. Pascaline anta machine. ಈ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ. ಇದು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಲ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಕ್ರ ತರ. ಇದು ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅವರು 18 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಷಿನ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಲೇಟರ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್. So it was his machine, the machine which was invented by Blaise Pascal became popular and it was called as Pascaline. Based on his our ಹೆಸರಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿಂದಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 1673 German mathematician Gottfried Leibniz invented a mechanical calculating machine that multiplies, divides, adds and subtracts faster than Pascaline. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೇಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ನೋಡಿ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 1673 1673ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಅವರು, ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು 4 ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕೂಡೋದು, ಕಳಿಯೋದು, ಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲೈನ್ ನ ಹಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್. ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಯಾರು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್. ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ಯಾರು, ಜರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜರ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಇವರಿಬ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಯೋನೀರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದ ರಿಯಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಮ್ ಟುಡೇ started with the efforts of English mathematics professor Charles Babbage. Okay, ಇವರೇ ಮೇನು. ಈಗ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ 1821 1821ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ known as differential engine to perform mathematical calculations. Okay, ಸೊ ಈ 1821 ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ, ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್. ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಇವರು ಇನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ರಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ 1821 ಇಂದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ 1832 he got an idea to develop another machine that could perform not only mathematical tasks but also any type of calculations. ಆಯ್ತಾ, 1821 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ 1832 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. So soon he began working on the new machine, and in 1856 he succeeded in developing it. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು 1821 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 1832 ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1832 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡತರ ಮೆಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ನ್ಯೂ ಮೆಷಿನ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಅದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ದು. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ ತಂದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. Figure 6 shows the image of Charles Babbage and figure 7 shows differential engine invented by Charles Babbage. ನೋಡಿ ಇವರೇ ಈ ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್, ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ he invented. Okay, so hope students you have understood how history of computers started. Okay, first one is what? First one is done by the first one yaru madidru, history of computers started from abacus, Stonehenge, abacus, adadmele Blaise Pascal ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಗಾಟ್ಫ್ರಿಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್, ಇವರಿಬ್ರು ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್. ಇವರಿಬ್ರು ಕಂಡಿಡೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ENIAC ಅಂಡ್ EDVAC, ENIAC ಅಂಡ್ EDVAC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ENIAC ಅಂಡ್ EDVAC? ಓಕೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮಿರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ. ENIAC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ENIAC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮಿರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ was the first electronic computer. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ENIAC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ENIAC? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮಿರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ was the first electronic computer. So two American scientists, ಯಾರು, ಜಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ಪರ್ ಎಕರ್ಟ್ and John W. Macaulay, jointly developed ENIAC on February 19th, 1946. Okay, 1946 February 19 ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಟೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್,
Who are they? John Presper, Eckhart and John W. Macaulay. Okay, ಇವರಿಬ್ರು ENIAC ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮಿರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ 1946 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. Impressed by their invention, the American government decided to use it. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, see, ENIAC performed mathematical calculations at a very fast speed. ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಡೂ 5000 additions or subtractions and 360 multiplications in just 1 second. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 5000 ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕಳಿಯೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ 360 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ENIAC was big in size as compared to today's computers. ENIAC ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ 80 feet ಲಾಂಗ್. ನೋಡಿ, 80 feet ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ಅಡಿ ಉದ್ದ. ವೇಟೆಡ್ 30 tons and consumed lot of electricity. ಅದು 80 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ 30 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವುಗಳೇನೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, it was very expensive and beyond the reach of the common man. ENIAC was used to calculate the trajectories of bombs and shells. Okay, ಅದು trajectories of bombs and shells ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಎಲ್ಲ ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಆತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ however, it can also be reset to perform other calculations by changing the connections attached to it. It had short memory and its components need a manual reset of wiring for performing different calculations. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಟ್ರಜೆಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 8 ENIAC ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಫಾರ್ ವೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್. John von Neumann is a scientist who proposed a new concept of storing information in a large integral memory that overcomes the disadvantages of ENIAC. John von Neumann ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ದಿವಸದ್ದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೆಮರಿ ದಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇನಿಯಾಕ್. ಇನಿಯಾಕ್ ಅದೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು, ಮೆಮರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, so he made the advancement in that storage ಅಲ್ಲಿ. So this concept is also known as the stored program concept anta. Okay, based on this concept a new computer came into market, are called electronic discrete variable automatic computer. ಇವರು ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಡಿ ವ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಡಿ ವ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 9 shows you the von Neumann architecture. This is von Neumann architecture. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಮರಿ, ಇದೇನೆ ಮೇನ್. ಇವಾಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಮೇನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೆಮರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ALU ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ALU, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ALU, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, he proposed this concept. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನಿಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಇನಿಯಾಕ್ ಇಂದ ಎಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಎಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನಿಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, let us learn about the first personal computer developed by the IBM company. What is IBM? International Business Machine. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ IBM ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ IBM ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ IBM ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೋಡಿ, ಈ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು IBM ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ. IBM ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಷೀನ್ ಅಂತ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In late 1970s, International Business Machine, that is IBM, decided to provide computers to common people. 1970s ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 10. IBM ಪರ್ಸನಲ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಬ್ಬ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನಿಟರು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು CPU, ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ IBM. IBM ಅಂದ್ರೆ International Business Machine. They are the MNC company. In late 1970s, IBM decided to provide computers to common people. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ IBM ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ IBM ಡೆವಲಪ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ 1981. 1981 ಅಲ್ಲಿ ಅವರು PC ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. PC ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಎನಿವನ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್. ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ತರ ಅವರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಲು, ದೆನ್ ಗಾಟ್ಫ್ರೀಡ್ ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜು, ದೆನ್ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ನು, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 IBM ಅವರು ಫೈನಲಿ ದೇ ಡಿಸೈನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ performed by any common people and you can place it on the table and work. Okay, so hige computer start ಆಯ್ತು. So nowadays it is the most popular type of computer. So you can see here figure number 10, the structure of personal computer. So after learning about the first ever field personal computer, let's become familiar with 5 generations of modern computers. ಈಗ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓದೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, third is what, fourth is what, fifth is what. Okay, so hope students you are getting what I am teaching. Okay, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so if you have doubts also you can ask me in the chat box. Okay, so here generation of computers. So you have now you have understood the, so ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Now we will study generation of computers. Okay, see how this first generation computers. After the first mechanical computer, the design of computers evolved over a period of time. Each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally changed the way computers operate, resulting in increasingly smaller, cheaper, and more powerful and more efficient and reliable devices. The generation of computers are, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಈಗ ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, so these are the 4 characteristics. Based on that, the development of computers started. Okay, so the first generation computers ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1945 to 1958. The first generation computers started from 1945 to 1958. Okay, so the first business computer was developed in the year 1951. The first business computer was developed in the year 1951 by the US Census Bureau. Okay, this computer was called Universal Automatic Computer. ಯಾವುದಿದು ಯೂನಿವ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿವ್ಯಾಕ್ means Universal Automatic Computer. The technology was based on vacuum tubes. The computers that used vacuum tube circuits were called first generation computers. Aita? The vacuum tube circuits contained a filament that was heated to emit electrons. Some of the important features of this generation are very expensive and non-portable. Nodi, first generation computers was made up of what? Vacuum tubes. Illi nimge kanta ide nodi figure alli, this is a vacuum tubes. Idu first generation computers were huge in size. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್.
ದ ಟೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂಥರ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೀಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು 2 to 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 or 1.5 2 hours ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? Vacuum tubes. It used to consume lot of electricity and emit lot of heat. ಒಂದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು 1 to 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜನರೇಷನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. So once you listen to my class, you can write your answers on your own. ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್: ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್. ನಾನ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸೈಜ್, ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ರೂಮ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಲ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತು. ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅದು ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬಲ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಗನ ಅದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೆಮರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಮೆಮರೀಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ ಸೈಜ್, ತುಂಬಾ ಜಾಗ ತಗೋತಾ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮೆಮರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವರ್ ಯೂಸ್. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಈ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ABCD ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅವಾಗ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಅದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್. they used to write using zeros and ones. Processor speed measured in milliseconds. Okay, so input output operations were performed using punch cards anta bartittu. ella input output operations ella ee punch cards ಮೂಲಕ we were doing. Okay, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Main application areas were scientific computation, record keeping, payroll processing, etc. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಪೇರೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ
ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ 1945 to 1958. ಓಕೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1958 1945 to 1958 ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ Z3, Mark I, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೀವು ENIAC ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, EDVAC ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, UNIVAC ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೇಮ್ಸ್ಗಳು. Z3, Mark I, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, etc. They are all first generation computers. So these first generation computers, they are all made up of vacuum tubes. Vacuum tubes ಅಂದ್ರೆ first generation computers. ನೀವು ಆ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. Next we will learn what second generation of computers. So 1950 1945 to 1958 ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ 1959 to 1964. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 1959 to 1964. So Bell Labs of USA invented transistors that were used in place of vacuum tubes. So Bell Labs of USA. Okay, Bell Labs ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹತ್ರ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದು ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವರ್ ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ replace the vacuum tubes in second generation. Transistors are electronic circuits that are small in size and do not require any heating for emitting electrons. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ second generation. The computers that used transistors were called second generation computers. Got it? So the second generation computers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? All the vacuum tubes were replaced by transistors. Second generation ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 1959 to 1964. Some of the important features of this generation are, ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಏನಿದ್ರ ಫೀಚರ್ಸು? ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಲೆಸ್ ಹೀಟ್. ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನೇನಾಯ್ತು? ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೋತಿತ್ತು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೀಪ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಿಲಿ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿಲಿ ಇತ್ತು. ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು
ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೀಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ಹೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Machines started to evolve as series rather than standalone processor. ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಒಂಥರ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತರ ಆತರ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, whereas in second generation language uses high level languages such as COBOL and Fortran were used. ಈ ಅವಾಗ COBOL ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. COBOL is a high level language. COBOL and Fortran. Okay, high level language is nothing but like English like language. ಅದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, COBOL, Fortran ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. when I was doing engineering in 1993, so at that time we had COBOL. COBOLದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್? COBOL ಗೆ ಕಾಮನ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್, ಓ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕಾಮನ್, CO ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ COBOL and Fortran we are not using now. Okay, so next is more reliable and less prone to errors. When compared to first generation computers, we can rely and less, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, and less prone to ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ errors. See, some of the important computers of this generation are ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? IBM 700, IBM 1401, ICL 1901, etc. So these are the second generation computers. Okay students, hope you are getting what I am teaching you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now we will move to third generation computers. Hope students you are getting. If you are not getting also, you can put in the chat box. If you have any doubts, you can just put one message in the chat box. Okay, I will clear your doubts then and there only. Next is third generation. We will learn third generation. Now we have learned first generation, second generation. First generation computers dash made up of what? Dash andre vacuum tubes. Second generation computers are made up of dash and transistors. Like that you should remember. Okay, as I told you, the how evolution of computers started in the terms of speed. First generation computers speed execution were in terms of milliseconds ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಸೈಜು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಈ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. Okay, so third generation of computers started from 1965 to 1971. Okay, so here now you know how it started. Iga nimge third generation of computers. You can see a diagram here, no? The chip.
Dear students, you can see the third generation started from where? 1965 to 1971. See, integrated circuits ಅಂದ್ರೆ IC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. IC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Integrated circuits. ಇದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಐಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಐಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1965 to 1971. ಸಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಐಸಿ ಚಿಪ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು. An integrated circuit consists of thousands of transistors and other electronic components embedded on a silicon chip. Okay, so ಇದು IC integrated circuits chip ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಐಸಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಏನೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಾ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1965 to 1971 ತನಕ ಏನೇನಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅದು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಆ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯು. ವಿಡಿಯು ಮೀನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್. ಆಗ್ತಾ? ಮೇಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ, ಮಾನಿಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್. ಮೇಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ಲಿ ನೋಡೋ ತರ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ OS ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕಾಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ OS. OS ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So computers of this generation were using multi-programming concepts. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ multi-programming concepts which allowed many programs to execute simultaneously. ಅಂದ್ರೆ multitasking. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು 3-4 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಇದು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೆಮರಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, airline reservation systems and real-time inventory control systems. Okay, so airways ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು
ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ computers. Okay, students. So here we will learn some of the computer names. Some of the important computers of this generations are IBM 360 or NCR 395 and Burroughs B6500, etc. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ IBM 360 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಇವನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 generations, and it consumed less electricity, and the size is drastically reduced, very small size, which you can keep on the table and work continuously for many hours. Okay, so all the transistors were replaced by single IC chip. Okay, so next we will learn fourth generation computers. Okay, nodi fourth generation computers. So 1971 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ till present we are in the fourth generation computers. The fourth generation computers emerged with the advent of large scale and very large scale integration circuits. Okay, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ LSI ಅಂತ. LSI and VLSI ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು. ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ invention of LSI and VLSI further reduce the size of the computer with the increase in the performance. Okay, some of the important features of these generations are ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ LSI ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. LSI and VLSI, all the see integrated circuits were IC chips were replaced by microprocessor. ಈಗ fourth generation ಅಲ್ಲಿ you can see here ನೋಡಿ, ಇದೇ microprocessor. Okay, ಒಂಥರ single board. This board is not an ordinary board. It consists of number of small registers, ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಐ ಸಿ ಚಿಪ್ ವಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ. It is designed by LSI and VLSI, large scale integration circuits and very large scale integration circuits, because of the advent of these two. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಅದು ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪುಟ್ಟದಾಯ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಯ್ತು. Okay, so development of microprocessor based technology. Okay, LSI and VLSI is a microprocessor. Use of semiconductor chips for memory. Memory geno semiconductor chips use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಈಗ microcomputers and personal computers which were affordable were available into the common man. Okay, so because of the introduction of microcomputers, because of the introduction of microprocessor, so this the microprocessor use ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ the computer became very small microcomputers. ಆಯ್ತಾ? So these generation computers are called as microcomputers. They are also called as personal computers. They are very affordable and you can work 24 hours a day. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು 24 hours ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಚೀಪ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
Computers andre ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? They are all fourth generation computers are made up of microprocessor. They are also called as microcomputers. They are also called as personal computers. Okay, ನಿಮ್ಮ desktop computers ಇವೆಲ್ಲ microcomputers, laptop ಎಲ್ಲ microcomputers. They are also called as personal computers. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ LSI ಅಂಡ್ VLSI. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ DBMS, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸೆಲ್, DBMS, MS ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು DBMS ಸಿಸ್ಟಮು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟು ಅದು DBMS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ this generation computers were used in applications such as corporate modeling, decision support systems, electronic field, electronic fund transfer, small business applications, etc. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ computers. Okay, so some of the important computers of this generation are IBM PS2, Apple II, etc. So ivella eno some of the examples. So okay, fifth generation computer. Ivaga ನೀವು fourth generation computers ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ, they are all microcomputers. Next is fifth generation computers. What is this fifth generation computers? They are still designing present and future. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ recent research has focused on developing thinking computers that is an artificial intelligence. These computers are called the fifth generation computers and are developed in the laboratories of USA and Japan. ಓಕೆ, ಸಿ ಈಗ ಏನು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ 1 to 4 ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಲ್ವಾ. ಸಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಡ್ ರಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1 to 4 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ರಾಂಗ್ ಡೇಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ even if you provide a wrong data only, the computer should think and it will tell you that this is wrong. You provide correct data. Okay, so they are designing in such a way that your computers will think. How? With the help of artificial intelligence. Okay, artificial intelligence is a huge subject in computer science. Artificial intelligence, simulation and modeling, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಇದ್ರದ್ದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? USA ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ULSI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ OS ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ capability. These computers will have KIPS. These computers will have KIPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? These computers are called as KIPS, means knowledge information processing system. Some of the important features of these generations are ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ನೀವಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸಿ ದೋಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್.
Okay, they have made to look like a real ones. Means it is an artificial intelligence. It acts like a real one, alva. So that is the subject which makes you. Okay, so here ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ see, when you have watched Jurassic Park movie, it looks like as if the dinosaurs are all real. The way they have picturized the movie, it is full artificial. Only by using artificial intelligence they have created the animals which looks like ರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೈಲಟ್, ಸೊ ಪೈಲಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಓಡಿಸೋರ್ಗೆ ಪೈಲಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೈಲಟ್, you have to undergo training. Okay, so starting only they will not, in Air Force they will not give you a flight and they will train you. Okay, so they will create an artificial environment where you will be learning how to fly the flight, artificial training. Okay, that is through the flight will be given to you to fly the flight. Okay, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸ್ತಿರೋ ತರ ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೈಲಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಜಪಾನ್, in the airport you can see robots there, beautiful ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗಿ ತರ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ತರ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ as soon as you go to the airport, unknown people, when you go there, robot will come and it will ask you if you want any help, like that. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಪಾನ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಬೋಗೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಅದು ಯಾವ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಿಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, they are called as KIPS. KIPS means knowledge information processing system. Okay, some of the important features of this generation are introduction of organic chips. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದೇನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 5th ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗು, 2-3 ಕೆಲಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋ ಥರ. ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 5th ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು I would give you an example of robo of Rajnikant. Mr. Rajnikant is a superhero. He has done film Robo. Aita Robo nodidiralla neevu. So see the machines, everything. They have used lot of computer technology. Many thousands of Rajnikants are there. Okay, thousands of Rajnikants are there. They all look similar. So in order to find out who is the real Rajnikant, you can see the robot means your head, your neck, it rotates 360 degrees, but human being's neck cannot be rotated 360 degrees, right? So there you can in that, if you have seen that movie, you can remember so how he finds who is the real robo. Okay, so when you cut the robo, blood will not flow. Okay, when you cut a human being, any part of the human being, blood flows. Okay, so like that you can identify. Okay, see, you can't identify which is real and which is the robot. So this is the technology they are using. Okay, 5th generation computers are used in artificial intelligence, robotics, large scale. Okay, 5th generation computers ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, robotics, large scale computer modeling, then oil explorations, weather forecasting, system modeling, etc. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 5th ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತರ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, you all watch TV, right? When you go home, you watch TV. In the TV, they will show you weather forecasting. In the weather forecasting, it will tell likely to rain, heavy rains. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೀಟು, ತುಂಬಾನೇ ಸನ್ನಿ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ನೋಫಾಲ್ಸು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನನ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು Hindi movie, if you have watched Chori Chori Chupke Chupke, there also they are telling, no, they have shooted in America. Lot of snowfalls is there, okay, in America. So they will announce in the mall, see, it is heavy snowfalls, please go to the they will close the mall and they will announce well in advance, better to go to your places immediately. See, when there is lot of snowfalls, the whole road, everything will get covered. Okay, you will not know how to go to your house. Okay, everything looks plain, so you will not be knowing how to go to your house. Okay, so in that case they will announce there, and frequently they keep on cleaning the ಸ್ನೋಸ್. ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so some of the important computers of this generations are Cray2, Param, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು 5th generation computers examples.
Dear students, I can also give you an example where recently they have developed a robo in Japan. Okay, for example, I am Dr. Sumati. Okay, the same robo they will design like me only. It will look like me only. Okay, and it will teach computers what I am teaching you, computer fundamentals. No, my voice, how I look. You will not know who is Sumati madam and who is the robo, how I speak, how I laugh, how I see, how I do the actions. Everything is done like me only. Yeah, so instead of so there one professor is very much in demand, you know. So at the same time he was invited for his speech at different places. So what he did is he created his own robo and he sent his robo to that place, and in that place very well how real Sumati teaches na ಅದೇ ತರ ಅದು ಅದೇ ಸುಮತಿ ಮೇಡಮೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತರ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ರೋಬೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು 10 minutes ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 10 minutes ಕ್ಲಾಸ್ನ ನನ್ನ ರೋಬೋನೇ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ತರ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, so students, so you have learned today generations of computers. Okay, if you have any doubts you can ask me. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, you have learned the definition of what is a computer, then what is a data, what is an information, then history of computers you have learned, then characteristics of computers I am yet to teach. There are so many characters are there. ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ಹೈ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋರೇಜು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು versatility. They are the characteristics of a computer. Versatility means you can use that computer for many purposes. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸಪೋಸ್ ಸುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. 3 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಲಿಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅದು 24 hours ಅದು ಒಂದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡು, ಹೈ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ? ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 800 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾವು 500ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೈ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟು. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ 1 2 3 27 28 ಇಂಟು 1 2 3 4 5 ಇಂಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ವೇರಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಿದಿನ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟುನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರು. ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? Just on 2 minutes break I will take. Today we have learned history of computers.
Stonehenge, Abacus, then Blaise Pascal, or the Pascaline machine kaltkondri. Charles Babbage is called as the father of computers. Ure Charles Babbage would, and he designed differential engine, ENIAC and ENIAC and EDVAC ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಯೂನಿವ್ಯಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು. ದೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ IBM ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದೆನ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. First generation computers they're all made up of vacuum tubes. So the second generation computers made up of transistors. So third generation computers made up of integrated circuits, IC chips anta heltivi. All the IC chips were replaced by microprocessor. Fourth generation computers are made up of microprocessor. Fifth generation computers are made up of KIPS and knowledge information processing system. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, how many types of data are there, all that you have learned. So tomorrow I will continue with ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೀಚ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ BA BCom. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ BA BCom ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನ once again students, you please go to youtube.com. ಆ youtube.com ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು youtube.comಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ youtube.com ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೇನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ by I will try to paste the link if possible. You can just view this. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ GOWDA. Yeah, this is the link. This is the link. Hi students, I am Dr. Sumati R. Gowda, Assistant Professor, Computer Science Department, Karnataka State Open University, Mysore. You can share this link. So this is my link. Sorry, this is not the link. Okay, I tried to paste that link. It is not copying here. It's okay. You go to youtube.com. youtube.com ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಷ್ಟೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೈಜ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟುಡೇ, which will help you a lot. These are the basics of computers. Okay, so everyone should know what is a computer. If you don't know about computer nowadays, about the computer, basics of computer, you'll be treated as an illiterate. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಇನ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. You should type your name, you should type your roll number, you should type your email ID correctly. ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ವೆನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 10th, ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿ ಲಿಂಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇಮೇಲ್ ID ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಲಿಂಕ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು KSOU, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು e-certificates, okay, electronic certificates which is valid. Okay, so students, hope you don't have any doubts right now. No one is posting any doubts. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, please post something so that you are hearing me anta nange artha agutte, because I can't hear you or see you. This is one way. So post something in my chat, comments, any of your comments. Hope you have understood. Any comments, please post. Again tomorrow at 11 sharp 11 I will start, and we'll close it at 1 o'clock. Any doubts, please post it in the chat box. So I'll assume that you have understood. Any doubts regarding the history of computers, evolution of computers, classification of computers? ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ. Even your mobile phone is a computer, okay, handheld computer. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಇದೆ, ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ mounted in one device. Okay,
So all that you have there. You can use it. That is your portable. That is nothing but your microcomputer. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ನಿಮ್ಮದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Okay, so they all come under microcomputer category. So tomorrow I will teach you in detail how the classification of computers are done. ಎಷ್ಟು ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ based on the size, speed, how it works, and their applications, where they are used. ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We don't need supercomputers. We just microcomputers are enough for us. Okay, a laptop or desktop computers, they are all PCs, means personal computers. They are all microcomputers. Okay, so tomorrow in detail I will teach you how the classification of computers are made. Okay, so now you have learnt different computer, first generation computer names also you have learnt, second generation computer names also you have learnt. For fill up the blanks they might ask you, or if you go to some interview also it will be very useful for you. So if you want to write banking exam and all, they will ask all these questions. Okay, so even for all general knowledge you should have all this. Okay, so students, hope you have understood. Okay, if you have any doubts, please post your questions. I am waiting for your questions. ಏನೋ questions ಇಲ್ಲ. No one is posting any questions. Please post any questions. Any questions? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತನಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಮಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ತಾನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅಂಜಲಿ, ಓಕೆ, ನಿಂಗು ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರೋರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ನಿಂಗು ಅವರು ರಾಜ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಟ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. ನೀವು ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಂದ. ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಳೆ ಲೇಟಾಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಲೇಟಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಟ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಾಜಾ. ಸೌಮ್ಯ, your explanation was very nice. I understood what you have done. Very good. Thank you so much. Pooja, no ma'am anta hakidira. Yeah, understood this class. Durgesh, Parvati, thank you. Okay, Mahesh, Sunita. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೌಮ್ಯ, Shruti, yes, I understood. Total generation for computers. The way of explanation was really ultimate with easy examples. Thank you, Mahesh Nag. ಚೆನ್ನಾಗೆ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟ್ರೈ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ by Dr.
ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ. Krishna Gowda. I am just trying if possible, otherwise also it is easy for you. Hi students. Okay, this is okay. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. No, it is not going. You can always go to the youtube.com. youtube.com ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬೈ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸು ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಷನ್ ನೌ? I am very happy. All the students, you have given me good feedback. Thank you so much. And tomorrow we will continue. Don't miss my class. Okay, 11 o'clock ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಇಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರು, ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ? 1 o'clock ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ at 11 o'clock. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ at 11 o'clock. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ. BA BCom ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದ್ರನ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಓದಿ ಸಾಕು. ಏನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, BA BCom ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ BA BCom. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BA BComಗೆ ಇಷ್ಟು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೇನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೌ ವಾಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಗೋ ಟು youtube.com, ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ನಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಟ್ ಇಂದಾನೇ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕೋ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಲಿಂಕ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್
ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 minutes class. Okay, you can watch this. Thank you so much, students. Very happy that ನೀವು ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ 1 hour ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆನೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಶೇರ್ ಟುಮಾರೋ ಓನ್ಲಿ. ನೋ, at the end, last day ಕೊಡ್ತೀವಿ. So thank you for your feedback. Thank you. Okay, yeah, I will stop now. Thank you.